श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृते ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामग्र्योपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामग्र्योपास्महे शुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानश्चामदेक्षं दयानिधिं देहप्रदां शरण्यं देहमग्नहं प्रपद्ये दिशन्तु मे देवप्रदातुतीया दयादरङ्गाञ्जला कटाक्षाः श्रोत्रेषु सामुदं क्षणन्देन सरस्वतीं सुन्दरकामधेनं विशेषवित्पारदेशनाथाय विदग्धगोष्ठे समरायणेषु जिगीर्णमे कवितार्केन्द्र जिह्वाग्रसिंहानमभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसिजय पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकत्रे पुनरेकेन षण्णः अम्लानशेरमृदुदयं स्विप्लावयन् मामाविर्भूयादनकमहिमा मानसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोपरदायग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्केर्षणा वेङ्कटनाथेन विस्तुतामेताम् आगर्तसिद्धिहेतोपरदायग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्केर्षणा वेङ्कटनाथेन विस्तुतामेताम् ஸோ காந்தி பாடம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். सः 1915 तमे संवत्सरे भारतम् आगच्छत्. அதுவரைக்கும் போன கிளாஸ் முடிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ மேல படிப்போம், மீதியை படிப்போம். இது ஸ்லோகம். இப்போ ஸ்லோகம் இது வந்து பர்த்ருஹரி எழுதிய நீதி ஷடகத்திலிருந்து ஸ்லோகம். प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. திரும்பி ஸ்லோகம். प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் படிங்க. ஸ்லோகத்தை படிச்சு மேலே இது வரலும் படிங்க. இல்லை ஃபுல்லாக அவ்வளோ படிச்சிருக்கோம். சரியா? அடியன் சுவாமி. அடியன் கோசகரன் வாசிக்கிறீங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தை மட்டும் படிக்கட்டும், போறோம். ஸ்லோகத்தை மட்டும் முடிச்சுட்டு கீழே போகலாம். ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்க போறோம். आरभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. அருமை. திரும்ப ஒரு தடவை படிங்க சுவாமி. प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. उत्तम उत्तम. पढ़ी அடியன ராகவன் வாசிக்கிறீங்களா? ரெண்டு தடவை வாசி. ஸ்லோகத்தை ரெண்டு தடவை வாசி. அடியன் வாசிக்கிறேன். प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः. अडिन् प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः
प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः स्वामी अडियन् प्रारभ्य विघ्नविहताः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति विहताः அதான் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. விக்னவிஹதாः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. இதனுடைய அர்த்தம் யாருக்கு தெரியும்? படிங்க. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நீங்க படிச்சா மனசுல நல்லா விஜய் சார் प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुक्तमजनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. எல்லாரும் படிச்சாச்சா? இப்போ இதனுடைய ஜிஸ்ட் சொல்லிடுறேன். அதாவது 3 விதமான மக்கள். there are 3 kinds of people. one is நீச்ச ஜனாஹ, another one is madhyama janaha, another one is uttama janaha. there are 3 type of people. இதுல வந்து caste, religion அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. according to their activity people are divided into 3 groups, 3 sets of group. upper group, lower group, middle group. என்ன? upper group, lower group, middle group. first என்ன சொல்றா நீச்ச அப்படிங்கிறது. நீச்சன்னா lower group. ஓகே, lower group. அடுத்தது மத்தியனா middle group. உத்தமனா upper group. சரி, what is that? how they are classified? எப்படி வரலாம் வந்து நீச்சனா கீழனா அவ்வளவுதான். ஓகே, so இதுல சரி how they behave, how they work அப்படின்னா பிராரப்யதே, அதான் 3 பேருமே ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கிறார். 3 பேர் இருக்கா ஒரு இடத்துல, 3 பேர் இருக்கா. 3 பேர் என்ன பண்றா, ஒண்ணு சேர்ந்து சரி ஆளுக்கு ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றான். முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது, உட்காந்து யோசிக்கிறான். சரி இதுக்கு நாம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறான். நம்பர் 1
வந்து ஒரு நல்ல இடமா சூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசினஸ்னே வச்சுப்போமே, ஒரு பாடசாலைன்னு வச்சுப்போம். பாடசாலையை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி 3 பேரும் மூணு இடத்துல 3 பேரும் தனித்தனியா ஆரம்பிக்கிறான்னு வச்சு. பாடசாலைக்கு என்ன வேணும்? இடம் வேணும், கட்டடம் வேணும், அதிமுக்கியமா பசங்க வேணும், அதுக்கு மேல நல்ல ஆசிரியர் வேணும் இல்லையா? உபாத்தியாயம் சொல்லணும், இவா வேணும். அதுக்கப்புறம் பசங்க தங்குறதுக்கு இடம் வேணும், அவளுக்கு சாப்பாடு போடணும், அவளுக்கு சாதம் போடுறதுக்கு, அவளுக்கு போஜனம் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வசதிகளை ஏற்படுத்தணும், தலிகை பண்றவா வேணும், சர்வீஸ் பண்றவா வேணும். இவ்வளவு இருக்கு. ஒரு பாடசாலை நடத்தணும்னா இவ்வளவு விஷயங்கள் இதுல இருக்கு. இதுக்கப்புறம் இதை முடிச்சுட்டு இவ என்ன பண்ணுவான்றது அடுத்த கேள்வி இருக்கு. இப்ப அதுதானே பிரச்சனையில போய் நிக்கிறது. என்ன ப்ரொஃபஷன், என்ன சுவாமி வாழலாம் பண்ணுவா? பாடசாலை படி. ஏன் பாடசாலாம் நசுங்கி போச்சுன்னா அதான் காரணம். இவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா கோவில்ல போய் கைங்கரியம் பண்ணலாம், மடத்துல போய் கைங்கரியம் பண்ணலாம், ஆசிரமத்துல போய் கைங்கரியம் பண்ணலாம், உபாத்தியாயம் பண்ணலாம், வேத பாராயணம் பண்ணலாம். சரி, அவளுக்கு என்ன வருமானம் இருக்கு? இதெல்லாம் யோசிக்கணும். யோசிச்சுதான் பண்ண முடியும் ஒரு காரியத்துக்கு. நான் எக்ஸாம்பிள் பாடசாலை எடுத்துருந்தேன். அவளுக்கு வெறும் இப்ப வேத பாடசாலைன்னா வெறும் வேத பாடசாலை மட்டும் நடத்தினா போருமா? கூட சாஸ்திரம் நடத்தணுமா, காவியங்கள் நடத்தணுமா, சம்ஸ்கிருதம் நடத்தணுமா? இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறா. இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நிறைய ப்ரோக்ராம் போடுறது. பாடசாலைகள் வந்து அழியக்கூடாதுன்ட்டுன்னு இன்னைக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்றது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும், நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். பாடசாலைகள் அழியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கலாச்சாரத்தின் முதுகெலும்புன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்றா. அது 10 வருஷமா ப்ரோக்ராம் பண்றா. வெளில தெரியல, நம்ம பாடசாலைகளுக்கு தெரியல. சில பாடசாலைகள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கா. NIOS அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்கு. CBSE இருக்கு, மெட்ரிகுலேஷன் இருக்கு, ஸ்டேட் போர்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி NIOSன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அந்த NIOSல வந்து அவ அட்டாச் பண்ணிட்டு 10th 12th பரீட்சை எழுதலாம். அந்த பரீட்சையும் ஈக்குவலி ரெகனைஸ்டு லைக் மெட்ரிகுலேஷன் அண்ட் CBSE. அவ அதுக்கு மேல படிக்கலாம். எங்க அண்ணா பையன் அப்படிதான் படிச்சிருக்காரு. எங்க அண்ணா பையன் வந்து கணபாட்டி ஐயங்கார்ல, நம்மளுடைய வைஷ்ணவாழ்ல கணபாட்டிகள் விரல் விட்டு எண்ணலாம், சிங்கிள் டிஜிட்ல தான் இருக்கா. அதுல எங்க அண்ணா பையனும் ஒருத்தர். அவர் வந்து 10th முடிச்சுட்டு 12th முடிச்சுட்டு அவர் ரெகுலர் ஸ்கூல் போகல. ஆனா 10th 12th முடிச்சுட்டு மேல வந்து BA MA எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது இவா வந்து பாடசாலை நடத்துறாரு, ஆரம்பிக்கிறார். 3 பேரும் வந்து பிளான் பண்றாரு. அங்கதான் வரோம் நாம இல்லையா? இதுல 3 பேர், நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3. நம்பர் 1 என்ன பண்றார்? போடா, நான் இடம் வாங்கிடுவேன், கட்டடமும் கட்டிடுவேன், பசங்க எங்கேருந்து வருவா? பர்மிஷன் வாங்கணுமே, நிறைய பேப்பர் ஒர்க் இருக்கு, பசங்க வருவாளா? வாத்தியார் கிடைப்பாரா? சரி, எல்லாம் கிடைச்சாலும் நமக்கு யார் ஃபண்டு பண்ணுவா? நமக்கு ஃபண்டு வேணுமே, நன்னா போஜனம் கொடுக்கணுமே வாழ்க்கை, இல்லைன்னா பாபம் சம்பவிக்குமே. ஏன்னா வேத பண்டிகள் இல்லையா? வாழ்க்கெல்லாம் எல்லாம் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொன்னா பண்ணுவாள்லாம். இதுல இருக்கிற தடையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதான் இவ்வளவு வேலைகள் இருக்குல்ல, அந்த வேலைகளை தடையா எடுத்துக்கிறாளாம், தடையா நினைச்சுக்கிறாளாம். விக்னபயேன. ஐயோ, இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்ல இவ்வளவு இருக்கா விஷயம், நான் ஏதோ பாடசாலை ஆரம்பிச்சா பசங்க வருவா, பாடம் நடத்தலாம்னு நினைச்சேன் நானு. இவர் என்ன பண்ணுவாரா, நிறுத்திடுவார், ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லயே நிறுத்திடுவார். நம்பர் 1 புருஷர். பிராரப்யதே நகலு ந பிராரப்யதே ந, ஆரம்பிக்கவே மாட்டாராம், பிளானிங் லெவல்லே நிறுத்திடுவாராம் ஒருத்தர். எதனால அப்படின்னா விக்னபயேன. அப்போ இவ்வளவு காரியம் இருக்குது, யார் செய்யறது? பாடசாலைன்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சா லாங் ரன் தான், ஷார்ட் ரன்னே கிடையாது, லாங் ரன். பல நாட்கள் வந்து பல வருஷங்கள் போகணும், தலைமுறைகள் போகணும். முன்னாடி பாடசாலை 150 வருஷமும் என்னமோ சொல்றாங்க. முதலாவது பாடசாலை எடுத்தோம்னா 100 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு, 75-80 வருஷம் ஆகுது. இந்த மாதிரி பாடசாலைகள் நிறைய பாடசாலைகள் ஆரம்பிச்சு மூடி இருக்கா. காரணம் என்னன்னா 2 விஷயம். அதுல வந்து வர மாணவர்களும் சாத்திரர்களும் முக்கியம், அதோட அதுல இருக்கக்கூடிய வித்வான்கள் கணபாட்டிகள் யாரோ அவளும் முக்கியம், 2மே முக்கியம். அதெல்லாம் இல்லாம மூடினவாளும் இருக்கான்.
பசங்க இருந்துட்டே இருக்கணும், பசங்க இல்லாமலும் இருக்க முடியாது, பசங்க இருந்துட்டே இருக்கணும். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த விக்னங்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்றாருன்னா விக்னம்னு நினைச்சுட்டு அவர் என்ன பயேன விக்ன பயேன இவ்வளவு இருக்கா என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லணும். பிராரப்யத்தே ஆரம்பிக்கிறது இல்லை, வேலை ஆரம்பிக்க அப்படியே நிறுத்திடுவாளாம். இவர் என்ன, இவர் வந்து லோயர் குரூப் நீச்சைஹி, அவர்களுக்கு நீச்சன் அப்படிங்கிற திட்டுறதில்லை, அர்த்தம் அது இல்லை அர்த்தம். அவர்கள் எந்த குரூப்லயும் சேராதவர்கள், அவ்வளவு. அடுத்தது இரண்டாவது குரூப் பிராரப்ய, பண்ணலாம்பா, நடக்கிறவரும் நடக்கட்டும்பா, எல்லாம் நடக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாராம், ஆரம்பிப்பாராம். அடுத்தவர் என்ன பண்ணுவாராம், பிராரப்ய ஆரம்பிப்பாராம். இடத்தை வாங்குவார், கட்டடத்தை கட்டுவார், உடனே அப்படியே பசங்களை சேர்ப்பார், வாத்தியார் யாரையோ பிடிச்சின்னு வருவார். வந்த உடனே என்ன ஆச்சு, அவ்வளவுதான், வாத்தியார் சரியா கிடைக்கல, பசங்க சரியா வரல, போதனசாலை சரியா அமையல, எல்லாம் அமையல, பார்த்தா என்னடா இது படா ஒரு நல்லது பண்ணலான்னு ஆரம்பிச்சா ஒரே தொந்தரவாவே இருக்குது அப்படின்னு வீரமந்தி முடிச்சுடுறா, எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறான். 1 வருஷம் 2 வருஷம் பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறான். வீரமந்தி க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். ஒரு போன வருஷம் கூட நான் கேள்விப்பட்டேன், எங்கேயோ ஒரு பாடசாலை, திருச்சி பக்கத்துல ஒரு பாடசாலை இப்பதான் ஆயிடுச்சு, பாடசாலையை மூடுறோம் கிளம்பிட்டான். பசங்க எல்லாம் அத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கு, வாத்தியார் கிளம்பிட்டார், வேற ஒண்ணும் இல்லை, வாத்தியார் கிளம்பிட்டார், வாத்தியார் இல்லை. அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாடசாலை க்ளோஸ் இல்லை, லெவல் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எங்கெங்கயோ பிடிச்சி இது பண்ணி பசங்களா அங்கே சேர்த்துட்டாங்க. பிராரப்ய ஆரம்பிச்சு நடத்துறா, 10 வருஷம் நடத்துறா, 5 வருஷம் நடத்துறா. அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு தடங்கள் வருது, உள்ளுக்குள்ள சண்டை, பண தகராறு, பணம் வரல, ஃப்ளோ வேணும் இல்லையா, பணம் நடத்தணும் இல்லையா, பாடம். ஏன்னா அவங்க பாடசாலைக்கிறவெல்லாம் பைசா கட்ட மாட்டேன், போஜனம் போடணும், அவளுக்கு வஸ்திரங்கள் கொடுக்கணும், குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியமானது. குழந்தைகள் இருந்து உடம்பெல்லாம் வராம பார்த்துக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். விரமந்தி மத்தியா, அவன் என்ன பண்றா, கொஞ்சம் தூரம் ஆரம்பிச்சு ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் நடத்துறா. அப்புறம் வந்து விரமந்தினா முடித்து விடுகிறார்கள். இதுல சம்ஸ்கிருதத்துல என்னன்னா ரமந்தி விரமந்தி, ரமந்தினா சந்தோஷப்படுகிறார்கள், விரமந்தி அப்படின்னாக்க என்னன்னா முடிச்சுடுறான்னு. ஓகே, முடிச்சுடுறாங்க, ஸ்டாப் பண்ணிடுறது. மத்தியாக, அவர்கள் மத்தியமர்கள், அவர்கள் மத்தியமர்கள். இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒருத்தர், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு. அப்புறம் விக்னைஹி, விக்னைஹி விக்னங்கள் வரும். விக்னைஹி, விக்னம் ஒண்ணு இல்ல, பல மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் விக்னைஹி. ஆனா எப்படி வருதுன்னா புனகா புனகா, திருப்பி திருப்பி விக்னம் வருது. பிரதிஹன்யமானாக, பிரதிஹன்யமானா அதை எதிர்த்துண்டு, பிரதி அவளை எதிர்த்துண்டு, ஹன்யமானாக அந்த தடங்கள் எல்லாத்தையும், அந்யன்னா வந்து அடிச்சு நொறுக்கிறது, அதை வந்து தீர்க்கிறது. கொல்றதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அந்நிய தாத்துக்கு வந்து கொல்றதுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, அடிக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, அழிக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, நீக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம். பல அர்த்தங்கள் சொல்றேன் சம்ஸ்கிருதத்துல, என்னன்னா பல அர்த்தங்கள் சொல்றேன். ஹண் தாத்து, ஹன்யமானாக, பிரதிஹன்யம் அதை எதிர்த்துண்டு, பிரத்தினா எதிர்த்துண்டு, அதை எதிர்த்து நின்று, எத விக்னைஹி புனகா புனகா பிரதிஹன்யமானாக, விக்னங்களை எதிர்த்துண்டு அதை வந்து ஒட்டச்சி எடுக்கிறது. பிராரப்தம், பிராரப்தம் ஆரம்பித்தவை, வாட் இஸ் ஸ்டார்டட். உத்தம குணா, உத்தம ஜனாக, உத்தம ஜனங்கள். இப்போதுனா அப்பர் குரூப், குவாலிட்டி பீப்புள் அப்படி சொல்லலாம். ந பரித்யஜந்தி, தே நெவர் கிவ் அப் அப்படின்றதாக ஒரு ஸ்லோகம். இதுல திருப்பி சொல்றேன், லோ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எப்படி அப்படின்னாக்க, அதாவது மக்களை வந்து 3ஆ பிரிக்கிற அவளுடைய ஆக்டிவிட்டியை வச்சு புரோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் அந்த நீச்சன்றது சம்ஸ்கிருத பதத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இவர்கள் ஓகே, நல்ல குணம், என்ன சொல்றது, லோ தாட்ஸ், என்ன சொல்றதுன்னா பயம், தடங்கள் வரும்ன்ற பயத்தினால ஒரு காரியத்தை, ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்காம விடுபவர்கள் லோயர் குரூப், கீழ் வகுப்பினர் அப்படிங்கிறார். இதுல ஜாதி எல்லாம் கிடையாது, 3ஆ பிரிக்கிறாள். மத்தியமர், நடுநிலை, கீழ்நிலை, மேல்நிலை அப்படின்னு பிரிக்கிறார். இந்த கீழ்நிலையில இவர்கள் வருகிறார்.
எப்படின்னா அவர்கள் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க, யோசனை மட்டும் நிறைய இருக்கும், பிரமாதமா இருக்கும். அடுத்த வாழ்க்கை யோசனை பிரமாதமா சொல்லுவார். இவர் ஆரம்பின்னா அதெல்லாம் கஷ்டம்பா, யார்பா செய்யறது, நீ செய்யா அப்படின்னுவார். சிகண்டாவது தான் பண்ணுவார், வேற எதுவும் பண்ண மாட்டார். பிராரப்ய அடுத்தவர் என்ன பண்ணுவார், மத்தியமர் நடுநிலையாளர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆரம்பிப்பார். கஷ்டங்கள் இருக்குப்பா, எல்லாம் பாத்துக்கலாம்பா, வாழ்க்கை என்ன அப்படிதான்பா, அலையா வரும்பா, பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார். அவர் என்ன பண்ணுவார், ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவரால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது. விக்ன விஹதாக விக்னங்களாலே அடிக்கப்பட்டவராக விரமந்தி நிறுத்திடுவார். பாவம், அதுக்கு மேல அவரால் நகர முடியாது. என்ன பண்ணலாம்னு யோசிப்பார். சரி விட்டுருவோம்பா, இதோட ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சது பண்ணோம். விரமந்தி மத்தியாக அவர்களுக்கு மத்தியமர்கள் பேரு. அப்புறம் உயர் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விக்னைஹி புனஹா புனஹா பிரதிஹன்யமானாக விக்னங்கள் திருப்பி அவர்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். வர அதை வந்து அழிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அதை ஓவர் கம், ஓவர் கம். அப்படிதான் வாழ்க்கையே அப்படித்தானே. அதனால பிராரப்தம் எது ஆரம்பிச்சதோ, எது ஆரம்பித்த வேலையோ அந்த வேலையை உத்தம ஜனாக, ஹை கிளாஸ் பீப்புள், இதுல வந்து பணம் கிடையாது, ஜாதி கிடையாது, இல்லெல்லாம் தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ், அவ்வளவுதான். உத்தம ஜனாக நபரித்யஜந்தி அவர்கள் உத்தம ஜனங்கள், அவர்கள் அந்த ஆரம்பித்த வேலையை விடமாட்டார்கள். இப்போ காந்தி, மகாத்மா காந்தியுடைய லைஃபுக்கு வருவோம். அவர் என்ன பண்ணார், ஆரம்பிச்சார், பாரிஸ்டர் படிச்சார், எங்க போனார், நியாயவாதி, இல்லைன்னா வக்கீலா போனார். அப்புறம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போனார், அங்கேயும் வக்கீலானார். அங்க போன உடனே என்னாச்சு, இந்தியர்களுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை, அவர்களை சரியா நடத்தல, அங்க உள்ள ஆட்சியாளர்கள் சரியா நடத்தலன்னு என்ன பண்ணார், அவர் வந்து அங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணார். எப்படிப்பட்ட ப்ரொடெஸ்ட்னாக்க அடிதடி கிடையாது, அமைதியான புரட்சி பண்ணார். அமைதியாக வந்து அங்க நிறைய ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணார். ஆனா அவருடைய ப்ரொடெஸ்ட்னால என்ன ஆயிடுத்து, மக்கள்லாம் எழுந்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நிறைய பேர் கேள்வி கேட்காதவங்களும் இப்ப கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அரசாங்கத்தை பார்த்தனால அவர் பயந்து போயிட்டார். இவரை தூக்கி ஜெயில போட்டா, அடிக்கடி ஜெயில போட்டா இவர் என்ன பண்ணுவார், அங்கேயே சத்தியாகிரகம் இருப்பார், உண்ணாவிரதம் இருப்பார். என்ன ஆனாலும் என்ன பண்ண பார்த்தார், ஐயோ இவர் பண்றதெல்லாம் என்னடா ஒரே தொந்தரவா இருக்கு, நம்மளால இன்னும் எதிர்த்து வச்சப்போ ஒருத்தர் வந்து நமக்கு கோபம் வருது வச்சுக்கோமே, ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு கோபம் வருது, எதிர இருக்கிற வந்து சாந்தமா அமைதியா இருக்காருன்னா நமக்கு கோபம் வந்து இது பண்ண முடியாது, கோபம் அடங்கி போயிடும். இவர் என்ன பண்றது, அமைதியா இருக்கார், சாந்த சுரூப்பியா இருக்காரு வச்சுக்கோங்க, கோபம் வராது. அதே எதிர்த்தோறோம் எதனா கேள்வி கேட்கறான், எதனா பண்றான்னாக்க உடனே நமக்கு கோபம் வரும் ஏகமா. ஆனால் என்ன எடுத்து இவரை சாந்தமா எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்னும் உண்ணாவிரதம் இருக்கார், இல்லைன்னா வந்து அமைதியா போராட்டம் நடத்துறார், கத்துறது இல்லை, சண்டை போடுறது இல்லை, எதையும் உடைக்கிறது இல்லை. அதனால என்ன எடுத்தா இவருக்கு பதில் சொல்ல முடியல வாழால. பார்த்தார், அப்பா நீ நாட்டை விட்டு கிளம்பு, நீ இந்த நாட்டுக்காரன் இல்லை, நீ கிளம்பு நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா கிளப்பி அமைச்சிட்டாரு. என்ன பண்ணார், இந்தியாவுக்கு வந்தார். 1915 1950 இந்தியாவுக்கு வந்தார். எத்தனை வருஷம் அங்க இருந்தார், 9 வருஷம் 10 வருஷம் அங்க உட்காந்து சண்டை போட்டார், உட்காந்து சத்தியாகிரகம் பண்ணார். இப்போ திருப்பி அவருடைய லைஃப், ஏன்னா அந்த ஸ்லோகம் ஜஸ்ட் பி ரிமெம்பர். ஏன்னா இங்க வந்துட்டு இவர் வந்து பாரிஸ்டரா போறது இல்லை, இங்க வந்தோடனே திரும்பி இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய அதே நிலைமை தான் இந்தியாவில. ஆனால் இங்க என்ன பண்ண போறாருன்னா, இங்க வந்து தன்னுடைய பிராரப்தம் உத்தம ஜனான் அபரித்யஜந்தி, அங்க என்ன பிரச்சனை இருந்ததோ அதே மாதிரி பிரச்சனை தான் இங்கேயும். என்ன நாடு கடத்திட்டா நம்மளை பனிஷ் பண்ணிட்டான்ட்டு நீங்க சும்மா உட்கார போறது இல்லை, அதுக்குதான் இந்த ஸ்லோகம் நடுவுல. ஓகேவா, இப்ப அர்த்தம் இதுல வந்து கிராமர் விஷயம் சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு நோட் பண்ணீங்க. சந்தி இதுல ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு, சந்தி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சந்தி உங்களுக்கு இதுல. விக்னைஹி புனஹா புனஹா பிரதிஹன்யமானாக, அருமையான சந்தி இந்த இடத்துல. என்னன்னா இந்த இடத்துல குப்பௌ கப்பௌச்சன்னு சொல்லி ஒரு சூத்திரம் தேவையில்லை, உங்களுக்கு சொல்றேன், சும்மா ஒரு டேரக்டா சொல்றேன். இதுல வந்து விசர்க சந்தி அப்படின்னு வந்து நல்லா ரொம்ப அழகா பயன்படுத்து. விசர்க சந்தின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 3 வித சந்தி இருக்கு. ஆனா
அச்சந்தி, ஸ்வர சந்தி, வெஞ்சன சந்தி, விசர்க சந்தி. மேஜரா 3 டிவிஷன் இருக்கு இதுல. சந்தியில சந்திங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சம்ஸ்கிருதத்துல. சந்தி இல்லாம நீங்க வந்து ஸ்லோகமே பார்க்க முடியாது, ரொம்ப ரேர் சந்தி இல்லாம இருக்கு அப்படின்னாக்க. இந்த சந்தியோட தான் சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்களே வரும். சம்ஸ்கிருதம் நன்னா வரணும்னா இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. சம்ஸ்கிருதம் நன்னா வரணும்னா ஸ்லோகங்கள் தான் வாசிக்கணும், நிறைய ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கணும். ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சாதான் சந்தி சமாசம் இதெல்லாம் மனசுல ஏறும். அது நிறைய படியும், ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் கையிலேயே இருக்கு. ஆச்சா, சரி. விசர்க சந்தி பேரு. சரி, இதுல விசர்க சந்தியில ஒரு 8 ரூல் இருக்கு. ஓகே, விசர்க்கம் ஓகே பிளஸ் விசர்க்கம். இங்க விசர்க்கம் இருக்கா, இங்க விசர்க்கம் இருக்கா, இங்க விசர்க்கம் இருக்கா. விசர்க்கத்துக்கு அப்புறம் இந்த லைன்ல பாருங்க. இந்த லைன்ல விசர்க்கத்துக்கு அப்புறம் விசர்க்கம் இருக்கா, அதுக்கடுத்து பா பா பா. இதுல இந்த இடத்துல விக்னைஹி புனஹா புனஹா பிரதிஹன்யமானா. இப்போ இந்த மாதிரி வந்தா எப்படி? விசர்க்கம் பிளஸ் க க, விசர்கஹ பிளஸ் ப ப. இப்படி இருந்தா என்ன தெரியுமா ஆகும்? நோ சேஞ்ச் இன் விசர்கா. ஓகே, நோ சேஞ்ச் இன் விசர்க. அதாவது விசர்க்கம் மாறாது, அது அப்படியேதான் இருக்கும். அதுவும் ஒரு சந்தி. மாறாதுன்னு சொல்றதும் ஒரு சந்தி. ஓகேவா? இப்போ அதாவது இன்னொன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்களா கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் பெரிய பசங்க. நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றோம் இல்லையா, சஹஸ்ரநாமத்துல எல்லா சந்தியும் இருக்கு. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல எல்லா சந்தியும் இருக்கு, இல்லாத சந்தியே கிடையாது. சம்ஸ்கிருத சந்தி படிக்கணும்னா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கணும், பிரமாதமா இருக்கும். சமாசம் படிக்கணும்னா பகவத்கீதை படிக்கணும். சமாசங்களை அடிச்சு தள்ளுவார். அந்த அளவுக்கு வந்து 2 இது. சரி, இப்ப பார்ப்போம். விசர்க சந்தி காக்கு முன்னாடி க க க ப ப. இந்த 4 எழுத்துக்கு முன்னாடி விசர்க்கம் வந்தால் அந்த விசர்க்கம் மாறாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அதனாலதான் இங்க விசர்க்கம் இருக்கு, எதுவுமே மாறல. அதே இந்த 2 இடத்துலயும் இதுவும் விசர்க சந்தி தான். விசர்க்கம் பிளஸ் விசர்க்கம் இருக்கு இல்லையா, விசர்க்கத்துக்கு என்னன்னா விசர்க்க பக்கத்துல எந்தெந்த எழுத்து வரணும் வரக்கூடாதுன்னு கணக்கு இருக்கு. வரலாம், எந்தெந்த எழுத்து வந்தா எப்படி மாறும்ன்றது கணக்கு. அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ரவை இருக்கு இல்லையா, ரவையை நல்லா வறுத்துட்டு உப்பு போட்டா என்னது? உப்புமா. இந்த ரவையை நல்லா வறுத்துட்டு சக்கரை போட்டா அது வந்து கேசரி. அந்த மாதிரிதான் விசர்க்கம். விசர்க்கம் பிளஸ் வவல், சாரி வவல். இதே 3ஆ பிரிக்கிறார். விசர்க்கம் பிளஸ் கான்சனன்ட். இதுல கான்சனன்ட்ல பிரிக்கும் பொழுது ஹார்ட் கான்சனன்ட் விசர்கா பிளஸ் சாஃப்ட் கான்சனன்ட். கான்சனன்ட் இப்படி 3ஆ பிரிக்கணும். சரியா? ஹார்ட் கான்சனன்ட், சாஃப்ட் கான்சனன்ட். சாஃப்ட் கான்சனன்ட்ஸ்ல ஒன்றும் பெரிய மாறுதல் இல்லை, டிவிஷன்ஸ் இல்லை. ஆனா இதுல வந்து 2 டிவிஷன் இருக்கு. க க ப ப ப ப. மற்றது என்ன இருக்குது? ச ச ச ச அப்படி எழுதுறது, கான் தான் வருது. ச ச இல்லை, ச சாரி ச அப்படி எழுதுறது. ச ச ட ட. இதுக்கு வந்து டாக்கு வந்து கேபிட்டல் டா. ஓகே, ஸ்மால் த த த. இது இந்த 10 எழுத்தும் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் கான்சனன்ட். இதை தவிர இன்னும் 3 இருக்குது. என்னன்னா ஹார்ட் கான்சனன்ட்ஸ்ல
ஷ ஷ ச. 13 எழுத்து. இது 13 எழுத்து ஹார்ட் கான்சனன்ஸ், மற்றதெல்லாம் சாஃப்ட் கான்சனன்ஸ். திருப்பி சொல்லுங்க. இல்ல யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. நான் என்ன சொன்னேன்? ஹார்ட் கான்சனன்ஸ்னா ஹார்ட் கான்சனன்ஸ் எந்தெந்த எழுத்து? சொல்லுங்க அடியன். விசர்க்கமான ச ப ப ச ச ட ட ட ட ஷ ச ஷ. பாப்பா இங்க வந்துருச்சு. ஓகேவா? நான் தூக்கி இங்க போடுறேன். அதாவது வர்க்கங்கள்ல முதல் 2 எழுத்து இருக்கு இல்லையா? க க ச ச ட ட த த ப ப. 2 10 பிளஸ் ஷ ஷ ச. சம்ஸ்கிருதத்துக்கே உண்டான ஸ்பெஷலான 3 எழுத்துக்கள் ஷ ஷ ச. இந்த 13 எழுத்துக்களுக்கும் ஹார்ட் கான்சனன்ட்னு பேர். கரெக்டா சுவாமி? மீதி எல்லாம் சாஃப்ட் கான்சனன்ட். மீதி எல்லாம் க க ங ஜ ஜ ஞ ட ட ந த த ந ப ப ம ய ர ல வ ஹ. இது வந்து 15 பிளஸ் 5 20 எழுத்து. 20 letters. ஓகே. க க ங ஜ ஜ ஞ ட ட ந த த ந ப ப ம ய ர ல வ ஹ. ஸ்டாஷாஸா கிடையாது. இது வந்து ஹார்ட் கான்சனன்ட். இது நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும். இவ்வளவுதான் சந்தி, விசர்க சந்தியில. ஓகேவா? இப்ப இந்த க க ப ப இருக்கு இல்லையா? க க ப ப. இதுக்கு முன்னாடி வர விசர்க்கம் மா ரா து. ஓகேவா? என்ன புரிஞ்சுனீங்களா? ஓகே. விசர்க சந்தியில இது ஒரு சந்தி. ஓகே. அடுத்தது உங்களை ரொம்ப பொருட்கள். விசர்க சந்தியில இது ஒரு இது. இப்போ இந்த ரூல் போயிட்டா இது வந்து விசர்க்கம் பிளஸ் வவல் சொன்னோம்ல. பிளஸ் வவல்ஸ் வந்தா என்ன? அதுல வரும்போது ஆஹாக்கு பக்கத்துல வரக்கூடிய சாஃப்ட் கான்சனன்ட் பார்த்தோம்ல. சாஃப்ட் கான்சனன்ட் அண்ட் வவல் வந்தா விசர்கா வில் பி டிராப்ட். இப்ப இந்த இடத்துல விசர்க்கம் இருக்க வேணும் அவசியம் இல்லை. இங்கே விசர்க்கம் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ரிமூவ்ட். தட் வில் பி ரிமூவ்ட். ஓகே. பிராரப்ய விக்ன விஹதா விரமந்தி மத்யாஹ. சம்ஸ்கிருதத்துல நேரம் வரும்போதுன்னா பிராரப்ய விக்ன விஹதா விரமந்தி மத்யாஹ பிராரப்தம் உத்தம ஜனான பரித்யஜந்தி. இந்த இடத்துல விசர்க்கம் வராது. இடத்துல விசர்க்கம் டிராப் ஆயிடும். ஓகேவா? புரிஞ்சுங்களா? இந்த இடத்துல 2 விசர்க சந்தி இருக்கு. வேற சந்தி இருக்கான்னா வேற சந்தி. இங்க ஒரு சந்தி இருக்கு, இங்க ஒரு சந்தி இருக்கு. இங்க எல்லாமே தீர்க்க சந்தி தான். பிராரப்த ஒரே ஒரு சந்தி தான் இருக்கு. பிளஸ் ஆரப்த பிராரப்த. இது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கிராமர் சந்தி விசேஷம். கரெக்டா? புரிஞ்சுனீங்களா? இப்போ படிங்க. நான் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறேன். படிங்க. இதெல்லாம் கொஸ்டான் இருக்கும். கோஷுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? மீனிங் சொல்லலாம். சொல்லலாம் அடியன். प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीतैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मद्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः
न परित्यजन्ति अस्य प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः நீச்ச ஜனஹால வந்து பிராரபியத்தை ந கலு விக்ன பயேன ந கலு பிராரபியத்தை அவ வந்து ஒரு வேலையை செய்யணும்னு சொன்னா அது எங்க அந்த வருஷ தடங்களை எல்லாம் பார்த்து எங்க இதனால நம்மளுக்கு நஷ்டமும் வந்துட போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து அந்த வேலையை செய்யவே மாட்டாளாம். அந்த மாதிரி இருக்கவாளுக்கு நீச்சல் என்ன பேரு प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः जनाः प्रारभ्यते विघ्न विहताः विरमन्ति विघ्न विहताः அவ மத்தியம் இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவானா பண்ண ஆரம்பிப்பா வேலைய பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு பாதியிலே முடியல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவா. அவளுக்கு பேரு மத்தியமான மக்கள். அடுத்தது உத்தம ஜனாக விக்னை பிரதிஹன்யமானாக விக்னங்களான கஷ்டங்களை வந்து உத்தம ஜனங்கள்லாம் வந்து வர வர அழிச்சுனே இருப்பா. அந்த பிராரப்தம் உத்தம ஜனாக பரித்யஜந்தி அந்த மாதிரி உத்தம ஜனம் பேரு. வந்து பயப்பட சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அடுத்து அடியன் ராகவன் கேட்கல, வாசிக்கிறீல? ராகவன் ஆக்சுவலா கேட்கலமா? அடியன் கேக்குறதா? கேக்குது, இப்ப கேக்குது. प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नभीता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः. நீச்சர்கள் வந்து வேலையை ஆரம்பிக்க first aid they cannot due to thinking the obstacles, they will not start the work. Due to fear of obstacles, they do not start any work. They are called as Nichar, also known as lower group. Prarabhya Vigna Vitaha Viramanti Madhyaha. Madhyargal means middle group people. They start the work but leave in the middle due to fear of obstacles. They are known as Madhyargal. Vignai Punah Pradihanyamanaah. Some of the Uttama Janargal, they overcome all the troubles of all the obstacles. They overcome all the obstacles. Vignai Punah Pradihanyamanaah. Prarabdham Uttama Janaah na Parityajanti. Uttama Janargal means upper group people. Once they start the work, they do not give up. They are known as Uttama Janargal already. சரி.
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः நீச்சர்கள் அப்படின்ற குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவ என்ன பண்ணுவானா பிளான் பண்ணுவா, இது நல்ல காரியத்துக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவா. ஆனா அதுல வரப்போற ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ்னால பயந்து அவ அந்த காரியத்தை ஆரம்பிக்க மாட்டா. பிராரப்ய விக்ன விஹிதாக விரமந்தி மத்யாக. மத்தியர்கள் ஆரம்பிப்பா வேலைய, ஆனா அதுல வர ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ்னால அவ அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும். அந்த வேலைய அப்படியே அப்படியே பாதியில விட்டுருவா. அதுக்கு அடுத்தது விக்னை புனః புனः பிரதிஹன்யமானாः பிராரப்தமுத்தமஜனாः ந பரித்யஜந்தி. திருப்பி திருப்பி ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் வந்தா, ஆனா அத அவ அகெயின்ஸ்ட் அத அவ தடுத்துட்டே இருப்பா. அவ they will never give up. அப்படிப்பட்ட பீப்புள், அப்படிப்பட்ட ஜனர்கள் தான் உத்தம ஜனர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नमयेन नीचैः. அதாவது அந்த நீச்சைஹி, அதாவது அந்த லோயர் குரூப்னு சொல்ற அந்த மக்கள் அவ எப்படி இருப்பான்னா, ஒரு விஷயத்தை இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம்னா அது ஐயோ இது ஆரம்பிச்சா என்ன ஆயிடுமோ ஏதாயிடுமோ அப்படின்னு பயந்துட்டே அதை ஆரம்பிக்காம விட்டுருவா. ஸோ அவளுக்கு அந்த பயம் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். இது ஆரம்பிச்சா நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும், அந்த பிரச்சனை பண்ணணும், அந்த பிரச்சனை வரும், இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அப்படின்ற பயத்திலேயே அவ அந்த விஷயத்த ஆரம்பிக்கவே மாட்டா. பிராரப்ய விக்ன விஹதாக விரமந்தி மத்யாக. அடுத்த குரூப் மிடில் குரூப்னு சொல்லலாம், அத மத்திய குரூப்னு சொல்லலாம். இவ எப்படின்னா ஆரம்பிச்சிருவா, பிராரப்ய விக்ன விஹதாக ஆரம்பிச்சிருவா. ஆனா ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வர பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ண முடியாம அதை அப்படியே பாதியிலே விட்டுருவா. ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவ குவிட் பண்ணிடுவா, நம்மளால இது முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. விக்னை புனః புனः பிரதிஹன்யமானாः பிராரப்தமுத்தமஜனாः ந பரித்யஜந்தி. அடுத்த மூணாவது குரூப் உத்தம ஜனர்கள், அதாவது அடுத்த அப்பர் கிளாஸ் குரூப்னு சொல்றவா என்ன டைப்னா, அவ ஆரம்பிச்சிருவா. இதெல்லாம் இந்த விஷயம் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கும்போது அவளுக்கு நிறைய அப்டிகல்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி இதை தடுக்க, அவளை தடுக்க நிறைய விஷயங்கள் வரும். என்ன வந்தாலும் அவ அத ஃபேஸ் பண்ணி அதை எதிர்த்துண்டு அவ அந்த விஷயத்த பண்ணிட்டே இருப்பா. இல்லை தவிர அவ குவிட் பண்ண மாட்டா, இல்ல ஆரம்பிக்கவே இருக்க மாட்டா, இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டா. அவதான் உத்தம ஜனர்கள். எல்லாரும் படிச்சாச்சா? இன்னும் யாருன்னா இருக்கீங்களா? படிக்கிட்டு प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. அப்படின்னு சில பேர்லாம் ஒரு வேலை பண்ணணும்னு யோசிப்பா, ஆனா அவ அத ஆரம்பிக்க மாட்டா. அவளுக்கு இப்ப நான் இப்ப ஆரம்பிச்சேன்னா யாராவது தடுத்து வாழ, எதான எனக்கு கஷ்டமா நடுவுல வந்துருச்சுன்னா, ஆப்ஸ்டிக்கல் வந்துருச்சுன்னா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஆரம்பிக்கவே மாட்டா.
அவெல்லாம் நீச்சர்கள் என்ன சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் சில பேர்ல 12 யோசிச்சுட்டு ஆரம்பிச்சுடுவா. ஆனா ஆரம்பிச்சுட்டு நடுவில் கொஞ்சம் ஆப்ஸ்டிக்கல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா இப்போ நம்மளால கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுடுவா. புனః பிரதிஹன்யமானாः பிராரப்தம் உத்தமஜனாக ந பரித்யஜந்தி அப்படின்னா இப்போ சில பேர்லாம் எவ்வளவு வந்தாலும் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருந்தாலும் ஆப்ஸ்டிக்கல்ஸ்ல அவெல்லாம் விடவே மாட்டா. அவள் இத முடிச்சுதான் லைக் அவளை முடிப்பேன்னு இருப்பா. அந்த மாதிரி ஃபுல் கான்பிடன்ஸோட இருக்கிறவாள்லாம் உத்தம ஜனர்கள்னு சொல்லுவாடி. புரிஞ்சுதா? அடியன் சுவாமி எல்லாரும் வாசிச்சு இப்ப மேல வாசிக்கிட்டாங்க இந்த வாக்கியங்களை வாசிக்கிட்டு அடியன் இப்போ வாசிச்ச ஆர்டர்ல வாசிக்கலாம். கோசக்கன் ஆரம்பி. परं स्वदेशमागत्य तस्य स्वतन्त्रतायै सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटीकरोति स्म. तस्य शैली वाग्विशेषता शैलीं இந்த இடத்துல ஒரு இது வச்சுங்க. शैलीं वाग्विशेषतां विवेकं மிதபாஷணம் சத்யனிஷ்டாம் அஹிம்சாவாதஞ்ச அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும். சரியா? शैलीं वाग्विशेषतां विवेकं मितभाषं सत्यनिष्ठाम् अहिंसावादञ्च दृष्ट्वा सर्वे भारतीयाः तस्य अनुयायिनः अभवन्. सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवेन प्रधानमासीत्. स्वदेशवस्तूनां प्रचारः मादकवस्तूनां बहिष्कारः हरिजनानाम् उद्धारः ग्रामेद्येगानां समुज्जीवनं भारतीयसंस्कृतेः पुनरुद्धारस्य अकरोत्. अस्य प्रयासने अस्माकं भारतं भारतीय संस्कृते पुनरुद्धारस्य अकरोत्. अस्य प्रयासेन अस्माकं भारतम् 11,450 திருப்பி சொல்லுங்க. नवदश सप्तचत्वारिंशत्तमे संवत्सरे स्वतन्त्रम् आप्नोति स्म.
सप्तचत्वारिंशत्तमे संवत्सरे स्वतन्त्रम् आप्नोति स्म. ओके, राघवन् वासिकलाम. அடியன் கேக்குறது அடியன்? இப்பதான் கேக்குது அடியன். गान्धी ततः परं स्वदेशागत्य तस्य स्वतन्त्रायै सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटीकरोति स्म. तस्य शैली वाग्विशेषतां विवेकं मितभाषणं सत्यनिष्ठाम् अहिंसावादञ्च दृष्ट्वा सर्वे भारतीयाः तस्यानुयायिनः अभवन्. सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत्. स्वदेशवस्तूनां प्रचारः, मादकवस्तूनां बहिष्कारः, हरिजनानाम् उद्धारः, ग्रामोद्योगानां समुज्जीवनं, भारतीयसंस्कृतेः पुनरुद्धारश्च सकरोत्. पुनरुद्धारश्च சந்தி கொடுத்துட்றேன். இல்ல சந்தி கொடுத்துட்டா ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுல சந்தி. எங்கெங்க இருக்குன்றது சத்தியாகிரகாந்தோலனம் இங்க ஒண்ணு இருக்குது. என்னாச்சு? ஓகே, ஒயிட் இல்ல. सत्याग्रहान्दोलनम् अहिंसावादञ्च प्रधानवस्तूनां प्रचारः, मादकवस्तूनां बहिष्कारः, हरिजनानाम् उद्धारः, ग्रामोद्योगानाम् இது ஒரு சந்திங்க இருக்குது. சமுஜ்ஜீவனம் இருக்கு. சமுஜ்ஜீவனம், பாரதிய புனருத்தாரश्च இதெல்லாம் சந்தி. இதெல்லாம் சந்தி வேர்ட்ஸ். படிங்க. இதை நான் பிரிச்சு கொடுத்தா உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கும். சத்தியாகிரக ஆந்தோலனம் நோட் பண்ணீங்க. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிங்க. சத்தியாகிரக ஃபர்ஸ்ட், சத்தியாகிரக பிளஸ் ஆந்தோலனம். அடுத்தது ரெண்டாவது அஹிம்சாவாதஞ்ச. அஹிம்சா பிளஸ் अहिंसावादम प्लस च. ओके, अहिंसावादम च सत्याग्रहान्दोलनम. सत्याग्रह सत्याग्रहம் பிரிக்கலாம். சத்திய ஆக்ரஹ சத்தியாகிரக அதையும் பிரிக்கலாம். அடுத்தது கிராம உத்தியோகானாம். கிராம பிளஸ் உத்தியோகானாம். சமுஜ்ஜீவனம். समुत् प्लस उज्जीवनम. समुज्जीवनम. அடுத்தது புனருத்தாரश्च. पुनः प्लस उद्धारः प्लस च. மூணு வேர்ட் அங்க இருக்கு. पुनः उद्धारः प्लस च पुनरुद्धारश्च. स अकरोत् கூட அங்க இதுதான். सः अकरोत् அதுவும் வந்து சந்தி தாங்க. இந்த இடத்துல சஹால விசர்க்கம் போயிடும். ஓகே, अस्य प्रयासेन अस्माकं भारतं 1947 संवत्सरे स्वतन्त्रम् आप्नोति स्म. संतोषம். அடுத்தது गान्धी ततः परं
स्वदेशमागत्य तस्य स्वतन्त्रतायै सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटीकरोति स्म। तस्य शैली तस्य शैली वाग्विशेषतां स्वामी शैलीं அந்த இடத்துல புள்ளிச்சுங்கன்னு சொன்னேன் तस्य शैली वाग्विशेषतां विवेकं मितभाषणं सत्यनिष्ठाम् अहिंसावादञ्च दृष्ट्वा सर्वभारतीयाः तस्यानुयायिनः अभवन्। सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत्। स्वदेशवस्तूनां प्रचारः, मादकवस्तूनां बहिष्कारः, हरिजनानाम् उद्धारः, ग्रामोद्योगानां समुज्जीवनं, भारतीयसंस्कृतेः पुनरुद्धारश्च स अकरोत्। अस्य प्रयासेन अस्माकं भारतं 1947 संवत्सरे स्वतन्त्रम् आप्नोति स्म। வெரி குட் வெரி குட். படிச்சாச்சா எல்லாரும்? இன்னும் இருக்கீங்களா? இன்னும் 2 பேர் அடியன் சொல்லுங்க. இன்னும் 2 பேர் இருக்கோம் அடியன், படிக்கலாமா? படிங்க படிங்க அடியன் படிங்க. अडियन् गान्धी ततः परं स्वदेशमागत्य तस्य स्वतन्त्रतायै सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटीकरोति स्म। तस्य शैलीं वाग्विशेषतां विवेकं मितभाषणं सत्यनिष्ठम् अहिंसावादञ्च दृष्ट्वा सर्वे भारतीयाः तस्यानुयायिनः अभवत्। सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषाम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत्। स्वदेशवस्तूनां प्रचारः, मादकवस्तूनां बहिष्कारः, हरिजनानाम् उद्धारः, கிராமோத்யோகம்னா இது காதி வஸ்துலாம் இருக்கு இல்லையா, அதான வில்லேஜ் ஐட்டம்ஸ். கிராம உத்தியோகம்னா வில்லேஜ் ப்ரொஃபஷன்ஸ், வீவிங்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் industries. Yes. Cottage industries. Oh, adiyan. उद्योगानां समुज्जीवनं, भारतीयसंस्कृतेः पुनरुद्धारश्च स अकरोत्। अस्य प्रयासेन अस्माकं भारतं 1947 संवत्सरे स्वतन्त्रम् आप्नोति स्म। गान्धी ततः परं स्वदेशमागत्य तस्य स्वतन्त्रतायै सत्याग्रहान्दोलनं प्रकटीकरोति स्म। तस्य शैलीं वाग्विशेषतां विवेकं मितभाषणं सत्यनिष्ठम् अहिंसावादञ्च दृष्ट्वा सर्वे भारतीयाः तस्यानुयायिनः अभवन्। सत्यम् अहिंसा स्वामी இது விட்டு போச்சு. தஸ்யாயுயாயினः, தஸ்ய அனுயாயினः,
तस्य प्लस् अनुयायिनः तस्यानुयायिनः सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत् स्वदेशवस्तूनां प्रचारः मादकवस्तूनां बहिष्कारः हरिजनानाम् उद्धारः ग्रामोद्योगानां समुज्जीवनं भारतीयसंस्कृतेः पुनरुद्धारश्च स अकरोत्। अस्य प्रयासेन अस्माकं भारतं 1947तमे संवत्सरे सर्वत्रम् आप्नोति स्म। स्वतन्त्रम् आप्नोति और स्वतन्त्रताम् आप्नोति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वस्तव दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वकामानवाप्नोतु, सर्वत्र नन्दतु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः।